एएनए न्यूज़ उर्दू खबरनामा देखने वाले नाजरीन को अब्दुल्ला सिद्दीकी का सलाम। खबरों की तफसीलात में जाने से पहले देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शजरकारी प्रोग्राम को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाए, मेडिकल और म्यूनसिपल अहदेदारों के साथ मुशावरत, जिला कलेक्टर एस वेंकटराव का खिताब। लॉकडाउन से परेशान आवाम की बरक़ी बिल्स माफ़ कर दिए जाएं, होटल्स मकानात व सनतें मुतासिर, पीसीसी सेक्रेटरी हर्षवर्धन रेड्डी का खिताब। और गदवाल जिला सदर सरकारी दवाखाने को मरहलावार तरक्की दी जाएगी, मुख्तलिफ वार्ड्स का इफ्ताह, रुकन असम्बली जेडपी चेयरमैन जिला कलेक्टर को एसपी की शिरकत। अब आइए देखते हैं खबरों की तफसीलात। महबूबनगर जिला कलेक्ट्रेट में हुकूमत की जानिब से आगाज़ करदा शजरकारी प्रोग्राम को कामयाब मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल करने की वज़ाहत जिला कलेक्टर एस वेंकटराव ने की है। इजलास में मेडिकल, म्यूनसिपल व दीगर महकमे जाती अहदेदार भी शरीक थे। शजरकारी के बाद पौधों को जियो टैगिंग के जरिए निगरानी करने की सहूलत भी दी जाए, सैनिटाइजेशन से मुताल्लिक़ मेडिकल अहदेदारों से मुशावरत भी की गई। మనుషులున్నారు మీ దగ్గర, మ్యాన్ పవర్ ఇస్ దేర్, సోర్సెస్ ఆర్ దేర్. 10,000 ప్లాన్ చేయండి, 10,000 వేస్తున్నా ఏం చేయాలని ఇన్స్పెక్టర్తో మాట్లాడిన ప్లాన్ ఇవ్వండి. సివిల్ సప్లైస్ ఏంటా 400 ఇచ్చారు. లాస్ట్ టైం నాకు తెలిసిన 600 ఎన్ని అఫీషియల్ షాప్స్ ఉన్నాయి? హ్యాపీ షాప్స్ 506 అదే హ్యాపీ షాప్ నచ్చితే వాడు ఏదో షాప్ ఏదో ఒకటి 10 ఇవ్వండి, మీరు వాటికి రెస్పాన్సిబిలిటీ 10 స్పేసెస్ కొని 1000 బాబాయ్ చెప్పండి, వాడు జియో ట్యాగ్ చేసుకున్నాను సార్. मकानात, होटल्स और सनतों की बरक़ी बिल्स मुकम्मल माफ़ कर देने का मुतालबा AICC सेक्रेटरी हर्षवर्धन रेड्डी ने किया है। आज महबूबनगर ज़िला कांग्रेस सदर दफ्तर में मुनक़दा सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार, छोटी सनतें बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। सरकारी मुलाजमीन, वजीफ़ा हज़रात को आधी तनख्वाहें और निस्फ वज़ाइफ जारी किए गए हैं। ऐसे में मार्च, अप्रैल और मई के महीनों के बिल्स अदा करने के अहकामात कहाँ तक सही हैं। उन्होंने आखिर में बरक़ी बिल्स माफ़ कर देने का मुतालबा किया। గృహాలకు, హోటళ్లకు, చిన్న చిన్న పరిశ్రమలకు మరియు దుకాణ సముదాయాలకు కరెంటు బిల్లులను పూర్తిగా రద్దు చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ 3 నెలల్లో హోటళ్ళు ఏవి నడవలే, లాక్డౌన్ వల్ల చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయి, దుకాణ సముదాయాలు మూతపడ్డాయి, రెస్టారెంట్లు కానీ ఇవన్నీ మూతపడ్డాయి. అంటే 0 యూనిట్స్ కూడా కాలలేదు. అదేవిధంగా గృహాలకు సంబంధించి కూడా ఉద్యోగస్తులు ఉంటే వారికేమో జీతం రాలేదు, సగం జీతం మాత్రం రావడం జరిగింది. పెన్షనర్స్ ఉంటే వాళ్ళ పెన్షన్లలో కోత విధించడం జరిగింది. పైపెచ్చు 1-2 పోర్షన్స్ ఉంటే అద్దెకిచ్చుకుందామంటే అద్దె కూడా కట్టొద్దని చెప్పేసి స్వయాన ముఖ్యమంత్రి గారే ప్రకటన చేయడం వల్ల చాలామంది అద్దెదారులు ఎవరు కూడా అద్దె చెల్లించలేకపోయారు. ఇవన్నిట్లో ఉంటే ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది, 2019 మార్చిలో, 2019 ఏప్రిల్లో, 2019 మేలో ఉన్నటువంటి బిల్లులనే క్రైటీరియాగా పరిగణలోకి తీసుకొని బిల్లులు తీసుకుంటామని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ మార్చ్, ఏప్రిల్, మే 3 నెలలు కలిపి యూనిట్లు, అంటే ఉదాహరణకు ఒక ఇంట్లో 0 నుంచి 50 యూనిట్లు కాలితే డొమెస్టిక్ బిల్లు ₹1.45 ఉంటుంది. 51 యూనిట్ నుంచి 100 యూనిట్ల కరెంటు కాలితే ₹2.85 ఉంటుంది. 101 నుంచి 200 యూనిట్లు కాలితే ₹3.30 ఉంటుంది. 201 నుంచి 300 కాలితే ₹4.85 ఉంటుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి మార్చిలో 50 యూనిట్లు కాలిస్తే యూనిట్కు 145 పైసలు, అంటే ₹1.45 కడుతుండే. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే మొత్తం లెక్కేసేసరికి 150 యూనిట్లు అయిందనుకోండి. నెలకు 50 మినిమం యూనిట్లు కాల్చినా కూడా 150 అంటే 100 నుంచి 200 యూనిట్ల లోపలికి వస్తుంది. అది దిగువ లేదా మధ్యతరగతి గృహ యజమానులు వీరందరూ కూడా దుకాణ సముదాయ యజమానులు, చిన్న చిన్న హోటల్స్, చిన్న చిన్న రెస్టారెంట్లు, ఆహారానికి సంబంధించినటువంటివి వీటన్నిటిని కూడా రద్దు చేయాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుతుంది.
वबाई अमराज के पेश नज़र महबूबनगर मुस्तकर के वार्ड नंबर 24 में साफ़ सफाई उमूर अंजाम दिए गए हैं। वबाई अमराज डेंगू मलेरिया के तनाजुर में वार्ड नंबर 24 रामा अबोली में वार्ड काउंसलर्स अब्दुल रशीद मुश्ताक ने जेसीबी के जरिए कारदार झाड़ियों और खुदरो पौधों की सफाई करवाई। उन्होंने आवाम से अपील भी की कि अपने मकानात के इर्द गिर्द साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तालाब पे जाते रहते हो मार्केट रोड है, उसके बाद अभी दरबार, उसके बाद जोगलंबा गदवाल जिला मुस्तकर के सरकारी दवाखाने को जिले का दर्जा देकर तमाम तर सहूलियात से मुज़य्यन किए जाने की वजाहत ZP चेयरमैन सरिता ने की है। आज जुमा के रोज़ गदवाल के सरकारी दवाखाने में हेपेटाइटिस बी और वार्ड और बच्चों का वार्ड और कोविड वार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मेहमानान ख़ुसूसी जिला कलेक्टर शुरुती आहूजा, मुकामी रुकन असम्बली बड़ना कृष्ण मोहन रेड्डी, आलमपुर रुकन असम्बली अब्राहम, एडिशनल कलेक्टर श्री हर्षा ने मुख्तलिफ वार्ड्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादुज़ाइन कायदीन ने कहा कि सरकारी दवाखाने में हर मुमकिन सहूलत को फराहम किया जाएगा। ज़िले का दर्जा हासिल होने के बाद दवाखाने को मरहलावार तरक्की दी जा रही है। रुकन असम्बली बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी ने कहा कि गुरबा मरीज़ों के इलाज की तमाम तर सहूलियात यहीं पर दस्तियाब रहेंगी। रोड ICMR EG into 2 teams में सर EG देख सकते हैं सर ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును. మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్ ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి విసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలై వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలై వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के CEO की बरतरफी नामुनासिब होने की वजाहत BSP हल्का नारायणपेट इंचार्ज श्रीनिवास ने की है। उन्होंने मरकर मंडल मुस्तकर पर मुनक़दा सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि धनवाड़ा PSCS CEO को बरतरफी के तौर पर
की गई को बहाल किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनवाड़ा के साबिक टीआरएस सदर को एससी कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी सबकदोश करके रुकन असेंबली यह साबित कर दे कि तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया जाता है। ధన్వాడ మండల సింగిల్ విండో సిఇఓ గారిని టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో కుట్ర పన్ని ఎమ్మెల్యే గారి చేత సస్పెండ్ చేయించడం జరిగింది. సస్పెండ్ చేయడాన్ని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. నిజంగా టీఆర్ఎస్ నాయకులకు కానీ నారాయణపేట ఎమ్మెల్యే గారికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు మాజీ మండల అధ్యక్షుడు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ సబ్సిడీ దుర్వినియోగం చేసి ప్రజాధనాన్ని దోచుకుంటే ఇప్పటి వరకు పార్టీని ఎందుకు సస్పెండ్ చేయలేదో నారాయణపేట ఎమ్మెల్యే గారు సూటిగా సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. బడుగు బలహీన వర్గానికి చెందిన సిఇఓ గారిని తొలగించడం అంటే నిజంగా ఆధిపత్య కులాల కుట్ర, టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజకీయ కుట్ర ఏ విధంగా దాగి ఉందో స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది నారాయణపేట ప్రజలకు. ధన్వాడ సింగిల్ విండో సిఇఓ గారిని తక్షణమే విధుల్లోకి తీసుకున్నట్లయితే టీఆర్ఎస్ నాయకుల అక్రమాలు మీ బండారం మొత్తం బయటపెట్టి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలకు కూడా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది. తక్షణమే సిఇఓ గారిని విధుల్లోకి తీసుకోవాలని చెప్పేసి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. नागर कर्नूल जिले के कोहलापुर में शहरी तरक्की मंसूबे के तहत साफ सफाई उमूर अंजाम दिए गए, जिसमें खुदरू पौधों की कटाई, खाड़दार पौधों की सफाई और दीगर भी शामिल हैं। प्रोग्राम में कोहलापुर म्यूनसिपल चेयरपर्सन विजयलक्ष्मी, वाइस चेयरमैन महमूदा बेगम, कायदीन चंद्रशेखर, मोहम्मद जाफर, कादर भाई, राघवेंद्र, वार्ड काउंसलर कृष्णा भी शरीक थे। वनप्रति जिला मुस्तकर पर म्यूनसिपल अमला, साफ सफाई कर्मचारी को रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने तहनीत पेश की है। रियासती वज़ीर के रिहाइश गाह के करीब मुनक़दा तक़रीब में म्यूनसिपल अमले की शालपोशी और गुलपोशी की गई। प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह, ज़िला एसपी अपूर्वा राव ने शिरकत की। बादशाह रियासती वज़ीर ने कहा कि कोरोना के वबा के बावजूद म्यूनसिपल अमले ने मुस्तैदी से काम किया है। बादशाह उन्हीं के हमरा दोपहर भोजन भी किया। హృదయపూర్వకంగానే నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను అందరికీ కూడా. గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా చాలా తీవ్రంగా కృషి చేసింది. కట్టడి పాలిటీకి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది మొత్తం యావత్ సిబ్బంది, కౌన్సిలర్లు, చైర్మన్, కమిషనర్ నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా బాధ్యత తీసుకొని పనిచేస్తూ వచ్చినారు. మరి ఇదే క్రమంలో ఇప్పుడు మనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు మన చేతిలో ఉన్న ఈ పని మనం చేయకుండా, ఇప్పుడు మనకి కరోనా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫిబ్రవరి, జనవరి, మార్చ్ అప్పుడు ఎస్పీ గారికి, ఇతర పెద్దలకి, గౌరవ చైర్పర్సన్ గారికి, చైర్మన్ గారికి, వైస్ చైర్మన్ గారికి, ఇక్కడ చేసిన శానిటేషన్ వర్కర్స్, మున్సిపల్ శానిటేషన్ వర్కర్స్ అందరికీ కూడా నా నమస్కారం అండి. ఆల్రెడీ గౌరవ మంత్రివర్యులు నేను జిల్లాలో జాయిన్ అయిపోగానే విదిన్ 1 month ఒక పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం అయిందో లేదో మనకి కోవిడ్ కి సంబంధించి గైడ్లైన్స్ సరిగా జిల్లాలో ఎవరికి కూడా కోవిడ్ రాకుండా కాపాడని వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ముందుగా గ్రామాల్లో కానివ్వండి చాలా చక్కగా ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ల్యాబ్స్ లేకుండా పనిచేయడం వల్లే జిల్లాని ఈ రోజు వరకు కూడా గ్రీన్ జోన్లో మనం పెట్టడం జరుగుతుంది. ఒక్క కేసు ఏదైతే రిపోర్ట్ అవుతుంది ప్రెస్ మీడియాలో కూడా, అది కూడా హైదరాబాద్లో అబ్బాయి పనిచేస్తాడు. సో వారు ఆధార్ నంబర్ ఇక్కడం జరుగుతుంది. అదర్వైజ్ వనపర్తి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సార్ తమ ఆదేశాల ప్రకారం అదే తొందరలోనే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం వారు
वनपर्ती जिले के घनपुर मंडल के सोलीपुर मोहल्ले में वाक़ श्री दत्ता साई किराना दुकान में 50 शक्कर के थैलों के ज़ख़ीरे अंदोज़ी को एक्साइज व इन्फोर्समेंट सीआई गणपति रेड्डी ने जब्त कर लिया है। शराब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली शक्कर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर दुकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। వచ్చినామా లెక్క పెట్టినాం ఈయన పెట్టి సీల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి రాసినాం అంతే అంతే అంతకంటే ఒక వర్డ్ ఎక్కువ రాయాలి. షాప్లోనే ఉంది मुनक्कशुदनी 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के तनाजुर में केजीबीवी के 47 तालिबात की थर्मल स्कैनिंग की गई। फेब्रुवरी मुस्तकर के केजीबीवी तालिबात इम्तहानात में शिरकत के लिए हॉस्टल वापस हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र हॉस्टल को हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किए जाने की इत्तला स्पेशल ऑफिसर पद्मा ने दी है। మన విద్యాశాఖ నుంచి మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ 27 నుంచి 30 వరకు స్కూల్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈ కరోనా ప్రభావం ఉన్నందువలన స్కూల్స్ అన్నింటిని కూడా క్లీన్ చేయించుకున్నాం. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ స్కూల్ క్లీనింగ్ కానీ హైపోక్లోరైడ్తో కూడా పిచికారీ చేయించడం జరిగింది మున్సిపాలిటీ సహకారంతో. అయితే పిల్లల్ని మేము నిన్న 3rd నుంచి పిల్లల్ని స్కూళ్ళకు పిలవడం జరిగింది. వాళ్ళకు సంబంధించి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము. డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి మార్కింగ్ కానివ్వండి, తర్వాత హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడానికి 2 గంటలకు ఒకసారి బెల్ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. 2 గంటలకు ఒకసారి బెల్ అయిన వెంటనే పిల్లలు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి కూర్చోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. అయితే పరీక్షలు అనేటటువంటివి ఇంకా 2 జరిగి మిగిలినవి పోస్ట్ పోన్ కావడం జరిగింది. రేపు జూన్ 8 నుంచి పరీక్షలు నిర్వహించడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది కాబట్టి అందులో భాగంగానే హాస్టల్కు పిల్లలు పిలవడం జరిగింది. అందరూ పేరెంట్స్ యొక్క సహకారం కూడా బాగుంది. ఎవరు కూడా పంపించమని చెప్పలేదు. అందరూ ఫోన్ చేసిన వెంటనే హాస్టల్కి పిల్లలు పిలవడం జరిగింది, పంపించడం జరిగింది. మరి ఇందులో భాగంగానే పిల్లలకు కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి సదుపాయాలను ఇక్కడ మేము సమకూర్చడం జరిగింది. పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా కూర్చొని డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు చదువుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. अब आखिर में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शजरकारी प्रोग्राम को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाए, मेडिकल और म्यूनसिपल अहदेदारों के साथ मुशावरत, जिला कलेक्टर इसमें कटराव का खिताब। लॉकडाउन से परेशान आवाम की बरक़ी बिल्स माफ़ कर दिए जाएं, होटल्स मकानात व सनतें मुतासिर, पीसीसी सेक्रेटरी हर्षवर्धन रेड्डी का खिताब। और गदवाल जिला सदर सरकारी दवाखाने को मरहलावार तरक्की दी जाएगी, मुख्तलिफ वार्ड्स का इफ्ताह, रुकन असम्बली ZP चेयरमैन जिला कलेक्टर OSP की शिरकत। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर अख्ताम को पहुंचता है। अब दीजिए अब्दुल्लाह सिद्दीकी को इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहिए NA न्यूज़।